दर्शक बंधु माने गोटे नुआ ओडिया कहानी के आपण मानक पुणी थरे स्वागत। कॉलेज रे पढ़िबा समय रे मो मोर जने दूर संपर्क माउसी घरे रहुथिली। रजरे घर को जीवा पाई कहिबारु माउसी मना कला और कहिला मझी रजरे घर को जीबू। शेष रज तो तोर जन्मदिन, तेबे एते व्यस्त काहेकि? बाध्य होई माउसी कथा एड़ाई न पारी रहिली। प्रथम रजरे माउसी और मु तांकर जने संपर्क घरे पहुँचिलु। बाहरे प्रबल खरा जोगु से नुआनिया चाल घर भितरटा भारी अंधारिया दिशुथाए। घर भितरे पशिबा मात्रे अंधारे देखि न पारी हठात तुम सह धक्का हेबा परे मु कहिथिली, आई एम रियली सॉरी। तुमे मोर मन भावना को बुझी न पारी कहिथिल, हाँ एमिति बेले बेले अजाणतरे होई जाए। पुणी दांत चापी चापी तुमे हसी दे चली जावा पूर्वर मु पचारिथिली, तुम ना कौन? पुणी फिक करी हसी दे कहिथिल, रानी। तापरे तुमे चली जाइथिल ओ मु अपलक नयन रे तुम कला नाग परी लंबा बेणु को देखी चली थाए जे पर्यंत मो आखिर लेंस तुमको धरी पारिछि। परे जानिबाकु पाइली तुमे पड़िसा घरर झियो। तुमको देखिबा परे मु निजको जेतिकी भूली भूली जाउथिली सेतिकी पड़ी जाउथिली तुम प्रेमरे। पुणी संध्यारे लुडु खेलिया पई तुमे आसिलो ओ मो दलरे लुडु खेलिल। लुडु खेलरे आमे जीतिबा परे तुमर से खिली खिली हस मो हृदयर पटलरे सबु लेपि हे जाउथिला। खुशी रे जेतेबेले तुमे हैंडशेक करिबा पई हाथ बढ़ाइल मो खुशी रे आत्महरा होई जाइथिली। खाई पी सारिबा परे वीडियो देखिया पई भीड़ जमी जाइथिला गाँ दांडरे। तुमे केउठी बसिबाकु जागा न पाई मो पाखरे थिबा अल्प जागारे जाकी जिकी होई बसिगल। विलंबित राति ओ दिन रे दोली खेलर थकापण जोगु तुमे तुम अजाणतरे मोर कांध उपरे मथा रखी सोईगल। तुमे सिना सोई जाइथिल किंतु मो आखि हटी नथिला तुम मुखमंडलरू। मो कांधको कष्ट हेउथिले मध्य तुमको उठाई नथिली। दर्शक बंधु माने दयाकरी वीडियो गुड़िक जदि भल लागुथाए गोटे छोट लाइक करिदेबे, जहा फलरे मु जानी परिबी आपनको वीडियो गुड़िक केमिति लागुछि। समाज पाई किछि स्वतंत्र कहानी गुड़िक आमर प्रयास करुछु समाज रे घटुथिबा नीतिदिनिया घटनावली गुड़िकरू लोकमानक पाखरे पहुँचाइबा पाई। आउ चैनल जदि नुआ ताहले सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबे नाही। ताहले चलंतु पुणी थरे कहानी पाखकू। तुम सुंदर मुखमंडल देखु देखु केतेबेले राति पाहिगला निजे जानी पारिले नाही। निद भांगिबा परे अलसी आखिरे लाज लाज चाहाणी रे चाहिथिल मते। मु भी तुमको दुहिंक आखि एक हो जाइथिला। किछि समय परे लाजरे आखि पता तळकु करी कणे कणे बसिबा स्थानरु चलीगल। हेले मो हृदय रे आंकी होई जाइथिला तुमर से सुंदर मुखमंडलटी। तुमर सेही लाजुआ चाहाणी रे मो खोला हृदय रे लेखी होई जाउथिला एक अभिन्न कहानी। तुम चित्रपटटी मो आखिर लेंस रे सबु दिन पई छापी होई जाउथिला। हेले विडम्बना सेही प्रथम देखा आमर शेष देखा होइथिला। पुनेई चांदटा थरुटिए देखा देई एते बड़ आकाश रे कुआडे उभान होइगला जे आउ देखा देला नाही। तुम सह द्वितीय थर देखा हबार सुजोग पुनर्बार जीवन रे आसिला नाही। तुम गाँ ठारू मो गाँर दूरता अधिक नथिले मध्य काहेकि के जानी एक लक्ष्मण रेखा टाणी होई जाइथिला। मने मने तुमको अनेक थर खोजिछि। मौसुमीर वर्षार छिटारे देहटा ओदा हेबा समय रे तुम मुह जल दल दिशे। शीत सकाळर कुहुड़ी रे भी तुम प्रतिछवि पाइछि। से कुहुड़ी भितरु तुमे साधव बहु बेशरे आसिबार देखिछि। केवल मु थकी जाइछि निज मनर माया मरीचिका भितरे। दिने कि दुई दिन नुहे एमिति अनेक थर स्वप्न रे देखिछि। स्वप्न रे तुम सह कथा हेछि। हाथ रे हाथ छंदी नहीं पठारे बुलिछि। तुम पाई गोलाप तोलिछि।
ମାତ୍ର ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଏ। ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହାର ନଜର ଲାଗି ଯାଇଛି। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ କଲେଜ ସାରି ମୁଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିନଥାନ୍ତା ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁଥାନ୍ତ, ଦୂରସଞ୍ଚାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମୋ କାନରେ ପ୍ରେମର ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଥାନ୍ତ। ମୋ ପ୍ରେମର ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହା କହିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋ ମନ ରାଇଜର ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଘାତ ପାଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ସେଦିନଠାରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖୋଜି ନାହିଁ କି ତୁମ ଚିତ୍ରପଟକୁ ମୋ ଆଖିର ଲେନ୍ସରେ ଆଣି ନାହିଁ। ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କାହା ହାତର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରି ତାର ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଉଥିବ। ମୋତେ ମନେ ରଖିଥିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମ ଖିଲି ଖିଲି ହସ ଓ ଫୁଲେଇ କଥା କହି ଅନ୍ୟ କାହା ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ସାରିଥିବ। କାହା ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆନନ୍ଦର ମନରେ ଘୂରି ଆସୁଥିବ। ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିବ। ନା ନା, ମୋତେ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହିଁକି ବା ଦେଖିବ? ତୁମେ ତ ତୁମ ହୃଦୟର ରାଜାକୁ ପାଇସାରିଛ। ତୁମର ମୋର ସେଦିନର ଧକ୍କା ଆକସ୍ମିକ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ବଗିଚାର ଗୋଲାପ ସାଜିଥିବ। କାହା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ମନର ବଗିଚାରେ ଗୋଲାପଟିଏ ଭାବି ସଜାଇଥିଲି। ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତୁମେ ବି ତୁମ ମନ ବଗିଚାର ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଏମିତି ଅନେକ ଭାବିବା ପରେ ମୋ ହୃଦୟର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲି। ଫଗୁଣର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେଦିନ ଠାରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମନେ ପକାଏ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯାହାର ପଛ ଧରେ ତାକୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରବିତ କରି ଦେଇଥିଲା। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 6 ମାସ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବାର୍ଷିକ ପୂରଣ କରାଯାଇ ବିବାହ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ଘରର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅ ଦେଖି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମନା କରି ପାରିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁଅ ଥିଲି। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଝିଅକୁ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଝିଅର ଫଟୋକୁ କେବେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ମନର କଥା ମନରେ ରଖି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲି। ଶେଷରେ ବିବାହ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦିଆଗଲା। ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେଲା। ବିବାହ ଦିନ ମୁଁ ବର ବେଶରେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାଏ। କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର କାରଣ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ। ଯଦି କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ବା କହିଥାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମର ବିବାହ ସରିଛି କି ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ବା କହିପାରିଥାନ୍ତି? ଚୁପଚାପ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥାଏ ମୁଁ। ବିବାହର ଶୁଭ ସମୟ ଆସି ସାରିଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ରୋତ, ସେ ସ୍ରୋତରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି ଏକଧାର। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ ମୁଁ ତୁମର ସେହି ଖିଲି ଖିଲି ହସର ମୁହଁ। ବିବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଘର ଓ ଆମ ତରଫରୁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବେଦୀ ଚାରିପାଖେ ଘେରାଇ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ସହିତ ଶୁଭଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପୁଥିବା ସମୟରେ ଆଖିରେ ମୋର ଝଲସି ଯାଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓର ଉଚ୍ଚତମ ଧ୍ୱନିକୁ। ଖାତିର ନ କରି ମୋ କାନ୍ଧରେ ମତା ରଖି ଶୋଇଥିବା ତୁମର ସେହି ନିରୀହ ମୁହଁଟି ହଠାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଡାକରେ ମୋର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଥିଲେ, କନ୍ୟାର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଅ।
ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ସିନ୍ଦୁର କନ୍ୟାର ମଥାରେ ନ ଲଗାଇ ପାରି ତାର ନାକରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ହସିଥିଲେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, କନ୍ୟାକୁ ଚାହିଁ ତାର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅ। କନ୍ୟାର ମଥାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଓଢ଼ଣା ହଟି ଯାଇଥିଲା। ସିନ୍ଦୁର ଚିମୁଟାଏ ନେଇ ମଥାରେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। କନ୍ୟାର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ସେ ଝିଅକୁ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନାଇ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେ ପ୍ରତି ମୋର ନିଘା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଭଉଣୀର ଚିମୁଟାରେ ମୋ ଆଖି ଫେରି ଯାଇଥିଲା ସେ ଝିଅର ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ। ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ମୋ ଆଖିର ଲେନ୍ସରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ମୋ ରାନୀ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଥିଲି। ଯେଉଁ ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦକୁ ପ୍ରେମିକା ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଆଜି ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବର ବେଶରେ ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ଟିକେ ନାଚି ପାରନ୍ତି କି। ମୁହଁରେ ଥିବା ମୋର ନାଖୁସ ଭାବ ଉଭାନ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗଡ଼ ଜିତିବାର ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ରାତିରେ ମୁଁ ତାର ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଥିଲି ଅଭିମାନ ଓ ରାଗ। ସେ ବି ମୋତେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନେଇ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଅନେକ ଥର ମୋ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲରେ ଡାଏଲ କରି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଏହି ଭୟରେ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀର ଡେଣାଟି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଜି ମୋ ଝୁରିଲା ଫଗୁଣକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ସେ ଫଗୁଣ ଆଜି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମଥାର ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଫୁଲେଇ ଫୁଲେଇ ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି ହସୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି, ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରେମ କେବେ ମରେନା। ତାହା ଆସେ ଜୀବନ ସାଗରରେ ସତ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଖୁସି ଲହରୀ ନେଇ, ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠେ ଦେହ, ମନ ଓ ପ୍ରାଣ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।